салом шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз рӯи асари қаҳрамони Тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ ёддоштҳо дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Ато Муҳаммаҷонов пешниҳод мегардад. гуфтори нӯҳум. падар ана ҳамин одамро ба ман нишон дода, ҳамин кас аст домулои акад. гуфт ва илова намуд ки одами бисёр калон, олими гузаро, донишманди бузург ва шоири забардаст аст. ман ба ин тавсифи падарам шубҳа карда пурсидам: шумо ин касро одами бисёр калон ва олими гузаро гуфтед, ва ҳол он ки қадди ин кас он қадар баланд не ва саллаашон ҳам аз саллаи имоми мо хурд аст ку? калонии одам бо қаду қоматаш ва олимии ӯ бо саллааш муайян намешавад, гуфт падарам дар ҷавоб ва илова намуд: бисёртарини муллоҳои камилм саллаҳошонро калон мебанданд ки авом онҳоро дида фиреб хӯрад ва муллои калон донад. аммо одами доно ва муллои дуруст саллаашро хурд мебандад ва калонии ин гуна олимро илму донишаш нишон медиҳад. ман то он вақт шеър ва маъни вайро донам ҳам калимаи шоирро нахустин бор шунидам. бинобар ин аз падар пурсидам: шумо ин касро шоир гуфтед, ин чӣ маънӣ дорад? шоир касеро мегӯянд ки, гуфт падарам, аз дили худ шеър бароварда гӯяд. ман мехостам чӣ гуна шеър гуфтани он касро пурсам, лекин ин муяссар нашуд. магар вақти намози пешин расида будааст ки падарам маро аз девор фуроварда монд ва шояд ӯ суоле дар дили ман омадаро ҳис карда бошад ки ҳоло хона рав, ман баъди аз намоз омаданам шеърҳои он касро ба ту хонда медиҳам, гуфт ва худ ба тарафи масҷид нигоҳ карда рафт. падарам аз масҷид омада маро ба хона даровард ва аз тоқчаи хона як китобро гирифт ки дар вай бо хати худаш чизҳои гуногун навиштагӣ буд. дар пушти он китоб дар пасу пеши якчанд варақ ба шакли уреб дусе ғазал навишта шуда будааст. онҳоро ба ман нишон дода: ана ҳаминҳо ғазалҳои домулои акад, гуфт ва ба хондани онҳо даромад. он ғазалҳоро ягон ягон хонда маънии баъзе байтҳои онҳоро ки назар ба ақидаи худаш шояд фаҳмидани маънии онҳо барои ман фоиданок ё безарар бошад, шарҳ дод. дар охири ҳар кадоми он ғазалҳо калимаи Исо буд. падарам он калимаро ба ман нишон дода: исо номи ҳамин кас аст ва номи худро тахаллус қарор додааст, гуфт ва дар радифи яке аз он ғазалҳо калимаи қашшоқӣ буд. аз он ғазал байти зеринро хонд: зи умрам 30 гузашту ман ҳамон дар қайди ифлосам, ба 50 шояд раҳам аз шасти қашшоқӣ. исо ин ғазали худро дар вақти 30 солагиаш гуфтааст ва умед кардааст ки дар 40-50 солагӣ шояд аз шасти қашшоқӣ раҳоӣ ёбад. лекин афсӯс ки дар 40-50 солагӣ он тараф истад, ҳоло ки умраш аз 60 гузаштааст, ҳанӯз ҳам аз шасти қашшоқӣ раҳоӣ наёфт. бо дарсгӯии бемадраса, бо китобати китобҳо умр мегузаронад, гуфт ва сухани худро ранги умумӣ дода илова намуд: зотан одамони донишманд аз байни қашшоқон мебароянд, аммо афсӯс ки қашшоқзодагон барои хондан имконият надоранд. бойбачагон, хусусан махдумон, писарони муллаҳои калон бештарин аҳмақ ё ин ки нобакор мешаванд. инҳо хонанд ҳам бисёртаринашон ягон чиз намешаванд. агар шаванд ҳам аксарашон одамони бад мешаванд. бесабаб нест ки дар китобҳо гуфтаанд: илм дар дасти одами бад шамшири бурандаест дар дасти одами маст. падарам хомӯш монда дар хаёл фурӯ рафт ва дар ҳолате ки дар пешонааш осори андӯҳ пайдо гардида буд, оҳе кашида гуфт: ман ҳам мадрасаро агар тамом мекардам, аҷаб набуд ки ягон чиз мешудам. афсӯс ки ҳамин қашшоқии савилмонда ба ман имкон надод. ту хон
با هر گونه دشواری باشد هم خوان. امیدوارم که یگان چیز شوی. ما خود نرسیدیم، تو شاید برسی. پدرم از یک غزل دیگر عیسی این بیت را: تا به کی ز بیکاری با فسردگی مردن، نسخه به کف داری جمع ساز و اجزا کن. خوانده شرح داده و علاوه نمود: دیدی که این آدم چقدر داناست، بیکاری را برابر مردن می شمارد. هرچی باشد یگان کار کن. بعد از آن پدرم از تاقچه خانه 2-3 ورق کاغذ پریشان را کشیده گرفته آنها را تکروی کرده بیت زیرین را یافته خواند: بدوشی توکل منه بار خود را، ولی نیمت خویش دان کار خود را. و بعد از شرح و معنی داد کردن گفت: میبینی که آدمان کلان چگونه به یکدیگر هم فکرند. بابا صاحب، پدرم صاحب اصفهانی را بسیار دوست می داشت. شعرهای او را چنان که بچگان نبات را مکیده مزه کنان میخورده باشند لذت گرفته میخواند و از روی احترام او را بابا صاحب میگفت. 250 سال پیش از زمان ما گذشته است و عیسی که آدم زمان ماست به یک مضمون گپ میزنند و مردم را از توکل و از بیکاری به طرف کار میکشند. این صحبت برای حیات و فکر من تأثیر بزرگ کرد، چنان که سله های کلانی عالم تراشان را بد می دیدگی شدم، این چنین از بیکاری هم نفرت می کردگی گردیدم. من در نتیجه این صحبت دانستم که در زمان ما هم شاعر شدن ممکن بوده است. اکنون یک شبهه دیگر مانده بود: یا برای شاعر شدن ولی صاحب کرامت بودن شرط نبوده است، یا اینکه عیسی ولی بوده است. برای حل این شبهه از پدر پرسیدم: مگر برای شاعر شدن ولی بودن شرط نیست؟ البته شرط نیست. من هم در تاریخ ایوان مسجدمان که همین سال استا امکت هدایت خواجه ساخت یک تاریخ شعری گفتم. گفته پارچه زیرین را خواند: هدایت خان و آن استاد ماهر که باشد در هنرمندی یگانه، بسال مرغ این ایوان بنا کرد، بده بر مرغ او تو آب و دانه. و ایضاح داد: مرغ در حساب ابجد 1240 می براید. اگر به وی آب و دانه که 63 می باشد داده شود 1303 می براید که تاریخ هجری همین سال است. من که حساب ابجد را می دانستم حساب کرده دیدم حقیقتا 1303 برآمد. من در نتیجه این صحبت نه تنها از این خرسند شدم که پدرم شعر گفته می توانسته است، این چنین من از این جهت هم خرسند شدم که درباره امکانیت شاعر شدن بی ولی بودن در دل من هیچ شبهه‌ای نمانده بود، چون که ولی نبودن پدری خود را می دانستم. من می خواستم که شعرهای دیگری پدرم را هم شنوم و التماس کردم که بیتهای دیگرش را هم برای من خواند. او گفت: من شاعر نیستم. آدم با یک بیت 2 بیت گفتن شاعر نمی شود. هر کسی که اندکی شعور دارد می تواند یک بیت 2 بیت گوید. در اصل ریشه کلمه شعر و شعور یک است، اما برای شاعر شدن اینها کفایه نمی کند. شاعر باید عیسی برین، بابا صاحب برین، بیدل برین، حافظ برین، در هر مورد شعرهای خوب گفته تواند. از بس که پدرم از شاعران زمان غیر از عیسی کسی دیگر را نام نگرفت، من گمان کردم که او باید یگانه شاعر زمان ما باشد. برای فهمیدن درست یا نادرست بودن این گمان خود پرسیدم: در زمان ما غیر از عیسی شاعر هست؟ البته هست، گفت پدرم، و بسیار است. یکی از شاعران خوب زمان ما قاضی خجدوانی است. من با شنیدن این سخن افسوس خوردم که چند سال پیش به صحبت او رسیده از او التفات دیده باشم، هم در آن وقت شاعر بودن او را نمی دانستم. در این وقت در دلم گذشت که من هم شاعر شده می توانسته باشم یا نه. البته به این سؤالی درونی خودم جواب داده نمی توانستم. بنابراین سؤال را به پدرم دادم. او گفت: شاعر شدنت ممکن است، لیکن برای این شعرهای شاعران کلان را بسیارتر خواندنت
یاد کردنت و نوشته گرفتنت و با شاعرهای کلان هم صحبت شده از آنها آموختنت لازم است. حالا که تو خردسال هستی، وظیفه تو درس خواندن، شعر خواندن، شعر یاد کردن و شعر نوشته گرفتن است. حالا با فکر شعرگویی خود را آواره نکن. از غیر توصیه پدرم هم من شعر خواندن را دوست می داشتم، اما کتابها را درست خوانده نمی توانستم. اما نوشتن برای من هیچ ممکن نبود، چون که من غیر از رقم 9 گانه حساب که در ابجدخوانی از پدر آموخته بودم یگان حرف را نوشته نمی توانستم و ناچار راهی آموزشی خطنویسی را از پدر پرسیدم و او هم متصدی شد که مرا خطنویس کند و علاوه کرد: هرگاه خطنویسی را یاد گیری، سوادت هم پخته می شود و هر چیز را خوانده می توانستگی می شوی. من در خود همان مجلس از شعرهای عیسی یک چند بیت را که به خودم خوش آمده بودند یاد کرده گرفتم. 2 بیت از آنها این بود: دل به یک ادا شاکر، جان به صد جفا صابر. ای غرور ناز، آخر اندکی مدارا کن. آن بهار ناز آمد، دیده طرب بکشا. برگ این گلشن، نظر آن کفی پاک کن. من در صحیفه های 418 428 نمونه ادبیات تاجیک نمونه های شعر عیسی را با مختصری ترجمه حالش نقل کردم. خط مشق کنیم. وقتی که من از پدر التماس نمودم که خط نویسی را به من آموزد، او گفت: خطی من بد است، اگر در پیش من خط مشق کنی بد خط می شوی. صبر کن، سید اکبر از شهر آید. این کس در بخارا با اکی من می خواند. او خوشخط است، در پیش او مشق خواهی کرد. اثری ضربه تارسکی سید اکبر از گوش و رویم کیها رفته باشد هم تأثیر آن ضربه هنوز از دلم نرفته بود. در پیش چنین آدم خط مشق کنی را دلم نمی خواست. لیکن من فکر کردم اول آنکه برای آموختن یگان هنر بعضی ناگواری ها را برداشتن لازم است. دوم این که هرچند به واسطه دیوانه هم باشد من از وی انتقام خود را بر زیاد گرفتم. باز برای چی کینه او را در دل نگاه دارم؟ من با همین ملاحظه تکلیف پدر را با خرسندی قبول کردم. پدرم درباره تیار نمودن اسباب خط نویسی من گفت: قلم، چوب و سیاهی، آب و کاغذ، خاک و مستر، خس، به این اسباب نالایق چگونه خط نویسد کس؟ بنابراین پیش از سر کردن خط مشق کنی اسباب خط نویسی تو را تیار کردن ضرور است. پدرم به همین مقصد یک روز بازار غژدوان که خود به محله بالا رفتگار بود مرا همراه خود تا بازار گرفته برد و در آنجا به من یک قلمدان، 2 نی قلم، یک قلم تراش، یک قلم قط، یک جزگر میشگی، یک بنچه لاس و 4 تخت کاغذ مشقی خوخنده خریده به من داد و مرا به طرف ساکتری گسیل کرده خود به طرف محله بالا رفت. من به خری بیخورجین سوار شده قلمدان را که همه اسبابهایش در درونش بود به جزگر و کاغذ به طرز لوله پیچانده به پیش خود گرفته از بازار برآمدم و در حالتی که خرسندی مرا پایانی نبود به راه درآمدم. اما این خرسندی من دراز نکشید. وقتی که من از دهنه بازار غژدوان برآمدم تخم خر پیش رفت. در آنجا برای درست کردن تخم از خر فرآمدن در کار شد. در آنجا به طرف دست چپی را یک دیوارچه پستک بود. در پیش وی از خر فرآمده بسته اسباب خط نویسی را بر بالای آن دیوارچه مانده برای کشادن ایل دست دراز کرده بودم که قلمدان از درون بسته شاریده برآمده شیلت کرده به آن طرف دیوارچه به درون جوی افتاد. من بی‌طاقتانه بسته را کج مانده بودم که قلمدان شفاف از بین کاغذ لوله پیچ کرده شده شفاف غژده برآمده به طرف جوی شاریده رفته است. من تخم خر را به حال خودش گذاشته از بالای دیوارچه سر خم کرده نگاه کردم. در روی جوی آب نبود و قلمدان هم در آنجا نمی نمود. لیکن در آنجا در درون جوی یک
چاهی خندق مانندی دراز شکل کنده بودند که قلمدان جاناجانم در درون آن چاه غلطیده است. من هیچ امکانی نداشتم که به درون چاه در آمده قلمدان خود را گرفته برآرم. ناچار مانندی مادران فرزند مرده که در سر قبر او نشسته زار زار می گریند، بر لب چاه نشسته با های های به گریه در آمدم. یک راهگذر پیشم آمده سبب گریه‌ام را پرسید. من حقاز زنان واقعی قلمدان را گفته دادم. او لباسش را کشیدن گرفته. گریه نکن، با گریه تو قلمدان از چاه نمی براید، من برآورده می دهم گفت. من قدری آرام گرفتم. او جامه، سله و کفشش را کشیده بر بالای دیوارچه مانده، تنی به کرته به سری چاه رفت و به پله پایه هایی که در وقت کندن چاه در دو طرف دیواره شکافته مانده بودند پا نهاده به درون چاه فرآمد و در 1 دقیقه قلمدان را به نیفه ایزارش بند کرده برآورده داد. اکنون خرسندی مرا پایانی نبود. در 1 روز بلکه در 1 ساعت 1 قلمدان مرا 2 بار از حد زیاد خرسند کرده بود. من از پدرم به سبب به 1 تنگه 15 تن خریده دادن این قلمدان چقدر خرسند شده باشم، از این آدم ناشناس از وقت زیادتر خرسند و منتدار شده بودم. زیرا کسی که به من این قلمدان را خریده داده بود پدری من بود. من حق داشتم که هر چیز را و از این جمله قلمدان را از وی طلب کنم، اما این آدم به من هیچ علاقه نداشت، حتی 1 شناس کوچگی هم نبود. با وجود این همه نیکی را کرد. من با وجود خردسالی اینها را می فهمیدم و با حسیات منتداری به هیجان آمده بودم. حیفا از خردسالی نمی دانستم که به او چگونه اظهار منتداری کردن در کار است و نمی توانستم که این حسیات خود را بیان نمایم. تنها چشمانی نوکک با اندوهی بی پایان گریسته ایستاده خود را با آستین پاک کرده به آن آدم تبسم کنان می نگریستم و حس می کردم که نه تنها لبانم حتی چشمانم هم با حسیات منتداری تبسم کنان می درخشیدند. قلمدان در درون آب ضرر جدی ندیده بود. تنها از 1 طرفش روی ناخن بر این جایش پوستمال رفته بود. حتی به درونش هم آب ندر آمده بود. وقتی که به پدر خود این واقعه را نقل کرده به ضرر ندیدن قلمدان تعجب خود را اظهار نمودم، او گفت: این قلمدان کاری میرادیل صحاف است. میرادیل پدر قاری عباد بود که قاری مذکور در شعبه دستنویس‌های شرقی کتابخانه دولتی ازبکستان در تاشکند کار میکرد و در سال 1944 وفات نمود. میرادیل از هنرمندترین صحافان است. او هرچند کاغذ پارچه ها را با شیرش با هم چسبانده قلمدان می سازد، چنان هنر به کار می برد که مانند چوب سخت و آب ناگذر می شود. کاغذ رویش را از کاغذ روغنی سمرقند می کند که این کاغذ آب و نم را به خود نمی گیرد. آن پوستمال هم که بر روی وی رفته است از آب نیست. معلوم می شود که در درون چاه در لب آب وی چوب یا سنگی نوک‌تیزی بوده است که قلمدان در وقتی در چاه افتادن اول به وی برخورده زده شده است. سید اکبر از بخارا آمد. من در پیش او خط مشق‌کنی را سر کردم. او موافق عادت معلمان خط 1 چند حرف عربی را با قلم جلی در 1 کاغذ کلان کلان نوشته داد. در وقت نوشتن این حرف ها معلوم شد که او در میدان نویسی خط خانایی داشته باشد هم در جلی نویسی بدخط بوده است. و حالان که برای نومشقان سرمشق‌های خوشخط جلی کلان لازم است و نیز معلم باید طرز نوشتن آن حرف ها را به شاگرد عملا نشان دهد. معلم من کشیش و دامنه های حرف های کلان را کج و کلیپ کرده نوشت و بعد از آن جاهای از قاعده بیرون برآمده آنها را به نوک قلم تراش از دندانهایش آهار تراشیده گرفته مالید. پس از آن با نوک قلم تراش آنها را از روی کاغذ تراشیده گرفت که با آن آهار جاهای برزیادی حرف ها هم تراشیده شدند. بعد از آن با نوک قلم از روی قاعده جاهای خالی مانده حرف ها را سیاهی پر کرد. به همین طریقه 1 سرخطی به وجود آمد که وی را هر کس بیند معلم را عیب کرده نمی توانست. سید اکبر آن سرخط را به من سپرده فرمود:
به خانه رفته این حرفها را چنان مشق کن که خطت مانند خطی من شود. بعد از آن در کاغذ جداگانه مثل همین سرخط نوشته فردا پیش من بیار. من میبینم اگر درست نوشته باشی به تو سرخط دیگر میدیم. اگر خام باشد باز مشق میفرمایم. من سرخط را گرفته به خانه آمدم. به هیچ گونه مشق بعد از قلم گرفته با دستهای لرزان آن حرفها را در کاغذ سرخطوار نوشتم. اما آن حرفها چنان کج و کلیو و بدنما بودند که از حرف زیادتر به سیاهی بر روی کاغذ پاش خورده مانندی داشتند. لیکن من برای این هیچ غم نخوردم و مانند معلم خود با نوک قلم تراش از دندانم آهار تراشیده و بر روی جاهای کج حرفها مالیده تراشیده گرفتم و پس از آن جاهای خالی مانده حرفها را مانند معلم خود سیاهی پر کردم. در نتیجه حرفهای شناخته شدنی به وجود آمدند. وقتی که من این مشق اولین خود را به پدر نشان دادم، او تحسین کرد، چون که او از آن ساختکاری من بیخبر بود. تعجب در این جاست که چون فردا خط خود را برده به معلم نشان دادم، او هم تحسین کرد. هیچ گمان نکرد که من از وی پیش از آموختن خط نویسی ساختکاری را آموختم و او هم مرا در روز دوم به سرخط دوم گذرانید. به همین طریقه من در اندک وقت مفردات تنها نوشتن حرفها را تمام کرده به مرکبات پیوسته نویسی گذاشتم. در وقت سر کردن مرکبات نویسی معلم بیت زیرین را به طرز سرمشق نوشته داد. چون فراغت ز مفردات آمد، وقتی مشق مرکبات آمد. از بس که معلم مرکبات را با قلم میده نوشت، به چرک دندان کارفرمایی احتیاج پیدا نکرد. اما من که دستم هیچ مشق ندیده بود، مجبور شدم که در مرکبات نویسی هم همان ساختکاری را کار فرمایم. من مشق خط را تمام کردم. مقصد اساسی و اولیم از خط نویسی که نوشته گرفته توانستن بعضی شعرها بود به دست در آمد. لیکن من چنان بد می نوشتم که خط مرا بغیر از خودم هیچ کس خوانده نمی توانست. حتی بعضی کلمه های خود نوشتم را بعد از چند روز خودم هم خوانده نمی توانستم. هرچند با گذشتن وقتهای بسیار در نتیجه بسیار نوشتن خطم یک اندازه درست شده باشد هم، تا حال من بدبخت گذرا هستم. این نتیجه ساختکاری معلم است که با کردار خود به من آموخته بود. روزه‌داری و روزه فروشی. ماه رمضان در وقت زردالو پزی که به ماه این راست می آمده بود. روزها به نهایت درازی رسیده بودند. در همان روزهای دراز و گرم مادرم مرا به روزه گرفتن دلالت کرد. من قبول نمودم، اما روز ساعت 10 نشده هم تشنگی و هم گشنگی به من زور آوردند. از مادرم پرسیدم که رخصت دهد تا که من آب نوشیده و نان خورده آسوده شوم. قبول نکرد. هر کس روزه را خورد گناهکار می شود و در دوزخ می سوزد، گفت. چند روز رمضان گذشت که من روزه نگرفتم. پس معلوم می شود که من در آتش دوزخ خواهم سوخت. مادام که می سوخته باشم سوختن گیرم. یک روز از دوزخ خلاص شده چیکار می کنم؟ گویان من دوباره طلب کردم که برای روزه خوری رخصت دهد. وقتی که تو در سحر نیت روزه داری نکرده باشی، از بس که خردسال هستی روزه خورده گردی ضرر نمی کند. این سحر که نیت روزه داشتن کردی، اگر روزه را خورده نیتت را شکنی گناه کار می شوی، گفت مادر در جواب بحث رسانی من باز یک ساعت دیگر صبر کردم، اما هیچ طاقتم نماند. کام و زبانم تا لبانم کرش بستند. در میده‌ام یک ناآرامی ناگواری پیدا شد. گویا در آنجا یک کرم آتشین گرسنه باشد که آب و نان می‌خواهد و اگر طلب او را به جا نآورم گویا مرا سوخته محو می‌کرده باشد. در همین حالت تنگی من بود که پدرم از سر دکان بافندگی خود خیسته پیش مادرم آمده از وی نایچه طلب کرد و رنگ و روی بیمارانه مرا دیده از من حال پرسی نمود. من به او قصه روزه‌داری خود را حکایه کرده سخنهای مادرم را نقل نمودم. او خندید و به مادرم نگاه کرده گفت: حالا که این به بلاغت نرسیده است، یگان تکلیف شرعی به گردنش بار نمی شود. شریعت را که نمی دانی چرا بچه را از نام شریعت عذاب می دی؟ زود به او یگان چیز ده که خورد.
من همان روز از هر روزه زیادتر چیز خوردم، چون که برابر شکم چشمم هم گوش نمانده بود. در نتیجه بسیار چیز خوردن و در مدت کم خوراک مدت دراز را خوردن و خصوصاً به سبب زردآلو را از حد زیاد خوردن همان شب بیمار شدم. اما مادرم این بیماری را از کثافت روزه‌خوری می دانست. لیکن این عقیده خود را از ترس به پدرم اظهار نمی کرد. با این قدر مادرم از من دست نکشید و کوشش می کرد که هیچ نباشد 3 روز مرا روزه داراند تا که عادت کنم و در کلان سالی روزه‌خور نشوم. اما من دیگر به گپ او گوش نمی دادم. آخر مادرم حیله یافت که من به روزه‌داری گردن دادم. این حیله سیر درویش آباد بود. آن وقتها هر سال در ماه میزان از 23 سپتامبر تا 23 اکتبر در درویش آباد نام محله غژدوان هفته یک روزی 4 شب و روز سیر می شد. حکایت این سیر به کسانی که وی را ندیدند مانند حکایه های 1001 شب دلکش و عجیب می نمود. حکایه هایی که درباره طرف بازی، مشک بازی خرتازی می کردند مانند حکایت های دیو و پری هم دهشت آور و هم هوس انگیز بودند. در ریان غژدوان کم کس یافت می شد که هیچ نباشد سالی 1 بار رفته آن سیر را تماشا نکند. دهقان بچگان کمبغل هم که پدرهاشان برای سیر خرجی داده نمی توانستند کوشش می کردند که کاری کرده 2-3 تنگه پول یابند تا که به آن سیر رفته تماشا کرده توانند. وقتی سیر که نزدیک شدن گرفت کسانه پخته و غوزه چینی می کردند. به خربوزه کشانی دهقانان بای به مردیکاری می در آمدند و اگر هیچ کار نیابند اشکشزارها دزدی می کردند و مانند اینها. من هم هر سال به دیدن این سیر هوس کرده از پدر می پرسیدم. اول او آن سیر را بد کرده نشان می داد. البته او می دانست که این سخن او را من باور نمی کردم. بعد از آن خردسالی مرا بهانه می کرد و می گفت تو به تنهایی رفته نمی توانی، من باشم نمی روم. اگر تو را با کسی همراه کرده فرستانم خرج زیاد می شود. صبر کن، کلانتر شوی می روی می بینی آرزویت می شکند. مادرم از همین هوس از حد زیادی من برای روزه داراندن من فایده بردن خواسته به من گفت اگر تو 3 روز روزه داری به هر روز 1 تنگه به تو می دیم. 3 تنگه می شود. با این پول به درویش آباد رفته تماشا کرده آمده می توانی. من این تکلیف را قبول کردم و برای روزه داری عزمی جزمی نمودم. مادرم همان روز مرا به خوابیدن مجبور کرد که شب بیدار نشسته توانم تا که سحر خوراک را درست خورم و روز آینده را در خواب گذرانم که گذشتن روز نامعلوم شود. از بس که خودم راضی شدم پدرم هم مانع نشد. روزه داشته توانی داشتن گیر، من چیکار دارم؟ گفت. شب نخوابیده سحری با پدر و مادر خوب چیز خوردم. روزانه هم تا گرم شدن هوا با بچگان کوچه بازی کرده گشته بیدار ماندم. چون خواب غلبه کرد به خانه آمدم که بخوابم. مادرم در زیر زردآلوزار به خودش هم به من جای انداخته مانده بوده است. اما من خانه خالی را معقول دانسته جایم را به خانه برداشته آوردم. پدرم باشد در روزهای رمضان در دکان خانه‌اش می خوابید. من درهای خانه را بسته خوابیدم. زود خوابم برد. یک وقت بیدار شدم که شکمم گرسنه مانده است. باز چشمم را پوشانده خوابیدن خواستم تا که گذشتن روز را نفهمم. اما شکم گرسنه سبیل مانده به خوابیدن راه نمیداد. شنونده های گرامی، شما گفتاری ادبی را از روی اثر قهرمانی تاجیکستان استاد صدرالدین عینی یادداشت‌ها در قرائت هنرمند خلقی تاجیکستان عطا محمدجانов شنیدید. انجام گفتاری 9. کارگردان آواز حلیمه نصیبуллина، تنظیمگری آواز کریم طالبов، محرر شکراللهев. گفتار سال 1978 ثبت شده است.